नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम रूस एवं यूक्रेन भितर जो भयावह युद्ध चली किसी रोचक प्रसंग आलोचना करवा। आउ यूक्रेन जो भाव में दाबी करुच्ची से किसी नुआ धरणर अस्त्र रूस सेना विरुद्ध व्यवहार करुच्ची फलप्रद होउची। से समय आम एक आलोचना करवा जे यूक्रेन बड़ बड़ दाबी सहित आर्थिक स्तर में से देश किभली भाव में युद्ध लड़वा को समर्थ नुहे एवं किभली भाव में धीरे धीरे दुर्बल हो जाउची। यहाँ प्रथम प्रसंग। द्वितीय प्रसंग है जे रूस और यूक्रेन भितर चली युद्ध को नहीं भारत गोटे बड़ भूमिका निभाइबाकू जाउची, शांति दूतर भूमिका। से कूटनैतिक महल में समस्त प्रकार कार्य आरंभ हो जाइए। आउ भारत जो विश्व गुरु हवा कथा कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, से विश्व गुरुर भूमिका रे सारा पृथ्वी को किसी नुआ कथा शिखाइबाकू जाउची। विरोधी माने हुए तो एक कथा को भिन्न भाव में नहीं पारती, किंतु भारतर जो क्रमवर्धिष्णु भूमिका विश्व बजार रे बा विश्व कूटनैतिक स्तर में देखा मिलूँ ताकू कहीं अस्वीकार करें ना। तेणु प्रथम कथा है आज आम देखा जे यूक्रेन सेनाबाहिनी कौन कौन दाबी करी भाव से देश युद्धर घनघटा भितर रही आर्थिक अनाटन भितर को प्रवेश कर सारी। केवल यूक्रेन नुहे रूसिया समान भाव में अर्थनैतिक जो अस्थिरता रही भर दे गति करुच्ची। तेणु आसतु प्रथम आम आलोचना करवा जे यूक्रेन जो सेनाबाहिनी रही से कौन कहते। यूक्रेन सेनाबाहिनी निकट में किसी वीडियो पोस्ट करते से वीडियो से देखते गोटे साधारण ड्रोन को गोटे मैविक ड्रोन को से मैंने किभली भाव में अग्निवर्षा कर उपयोग करते। से ड्रोन टी से मैंने कौन करते ना थर्माइटर प्रयोग करते। ड्रोन टी थर्माइट भरा ड्रोन टी गोटे जंगल उपर उड़ुथिबार से वीडियो देखा जाइतिला एवं से ड्रोन रु अग्निवर्षा होतिला। ताले अग्निवर्षा केमती होतिला ना ताहा थर्माइटर प्रभाव रे होतिला। ताले थर्माइट कौन ना थर्माइट होउची उत्तप्त आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम मिश्रण। ए उत्तप्त आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम जिते मिसी जाउछन सेते सेटा अग्निर माने स्फुलिंगता भितर बाहर सेगुड़ी को से जंगल उपर ड्रोन सहायतार वर्षा करा कौन हो ना ता द्वारा जंगल में निआं लगी। तेणु यहीटा को से गोटे अस्त्र भाव में व्यवहार कर गोटे साधारण ड्रोन को से किभली मिलिटारी प्रिसिशन व्यवहार कर चित्र आप देखु। आम तार किसी फोटो आपको देखाऊँ। ये कथा हो यहाँ साधारण कथा नुहे। यही छोट ड्रोन टी को जहाँ राडार दृष्टि को आसब ना ताकू सेनाबाहिनी जो सब रही गोदाम रही जो अस्त्रागार रही जो ग्यारिसन रही जो सैन्य मैंने विश्राम नेउछंती जो आर्मी वेहिकल गुड़िक अच्छी जो फ्यूएल डिपो अच्छी तैल जो रखा जाउची से सब स्थान गुड़िक एम सहजरे टार्गेट करें एवं यही अग्निवर्षी ड्रोन मध्यम नष्ट करें। तेणु यूक्रेन किसी लोक एक सोशल मीडिया दाबी करिसेंती जे अग्निवर्षी ड्रोन सहायतार से किसी रूस सैनिक हत्या कर। तेणु कथाटी भारी स्पर्शकातर, किंतु कथा होची जे एईटा केतेबेले आसिला ए बुद्धि ड्रोन युद्ध में साधारण ड्रोन को व्यवहार करी अग्निवर्षा करिवार बुद्धि केतेबेले यूक्रेन पाखे आसिला ना यूक्रेन पाखे जेतेबेले आर्थिक अभाव बा अनाटन देखादेला। तेणु आम समस्त जानिछे जे पूरा यूरोप अमेरिका इंग्लैंड एमाने समस्ते यूक्रेन पछरे हाथ को हाथ धरी ठिया होइछन्ति। युद्ध टैंक ठारू आरंभ करी F-16 युद्ध विमान पर्यंत एवं मिसाइल विध्वंसी प्रणाली सबू से यूक्रेन को जोगाई देउछन्ति। ता छड़ा आम जब देखा जे आमर जे अच्छी अमेरिकार परम शत्रु ईरान मध्य यूक्रेन को शहीद ड्रोन जोगई देइछि। एमती पृथ्वी अन्य केतक देश चोरा लुचारे यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र साहाय्य देउछन्ति। किंतु यूक्रेन गोटे कथा मन रखा कथा जे मागी आनिला तीण सोड़का थरे खाइले से तरकारी जहाँ मागिक आनी से शेष हो जब निज घरे अच्छी ताल पेट भरी जड़े खाईपर। बर्तमान यूक्रेन ए कथाटी को भल भाव में बुझीपारी जदिओ तार कहबार साहस नहीं, कारण युद्ध गोटे अहंकार को लेकिन चले। तेणु पुतिन आउ जेलेन्स्की अहंकार को नहीं युद्ध चलती आए बलि पड़ुंट साधारण नागरिक। तेणु कौन होती से तीण कौन कौ तरकारी से आनी जहाँ से सरी जाऊँ से तरकारी हूँ युद्ध अस्त्र एवं अर्थ। तेणु निकट में रूस विरुद्ध में यूक्रेन युद्ध को समर्थन करुवा किसी लोक सामाजिक गणमाध्यम लोकों ठारू पैसा मागिबा आरंभ कर देइछन। से माने पेपाल अकाउंट मध्य नंबर देइछन्ति। से अकाउंट नंबर लोक को निवेदन करिसेंति जदि आपण यूक्रेन को समर्थन करुछन्ति युद्ध रे जदि यूक्रेन पक्ष रे अछन्ति ताहले आपण हमकु ए अकाउंट नंबर रे पैसा पठांतु। तेणु अमेरिका रे किसी लोक अछन्ति जो माने पैसा देइछन्ति पृथ्वी अन्य देशर किसी लोक मध्य तांको क्लाउड फंडिंग करुछन्ति एवं ता द्वारा
ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସେନାବାହିନୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏମିତିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆମାଜନ୍ରୁ କିଣି ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କଥାଟା ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେ ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଚଲେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରୁଷ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସବମରିନ୍ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟର ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କମ୍ ପଇସାର ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର କ୍ଷତି କରିପାରୁଥିବେ, କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରୁ ସେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତା'ର ତାପମାତ୍ରା 2500 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ 2500 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା ଗଛ ଲତା ପତ୍ରକୁ ଜାଳି ଦେଇପାରିବ। ଇଭେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଉପରେ ବି ଯଦି 2500 ଡିଗ୍ରୀର ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ସେଠି ମୋର୍ଟାର କି ରୁଷର ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମୋର୍ଟାର ରଖାହେଇଛି, ଗ୍ରେନେଡ୍ସ ରଖାହେଇଛି କିମ୍ବା ବୁଲେଟ୍ର କ୍ୟାଟ୍ରିଜେସ୍ ରଖାହେଇଛି, ତା ଉପରେ ଯଦି ଏ ଗରମ ଲାଭା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଚାଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବା ପାଇଁ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ଦେଖେଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ହତାହତ ହେଉଛନ୍ତି, ରୁଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ, ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛନ୍ତି କମ୍ ପଇସାରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି କମ୍ ପଇସା ନୁହଁ, ଏଠି ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ରାଶି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ, ଯେ ଏ ମାସରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦରମା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସେନାବାହିନୀକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଦରମା ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ, ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଷର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକଥା ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସେନାବାହିନୀକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେବଳ ପଇସା ସେମାନେ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସେନାବାହିନୀ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବା ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି ବା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେରିକାରୁ ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଆଭେଞ୍ଜର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ମଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆଭେଞ୍ଜର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଧରାଯାଉ 5 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, ଆଭେଞ୍ଜର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର କ୍ଷମତାଟା ଆହୁରି 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆହୁରି 20 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଯାନବାହନ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। F-16 ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଜର୍ମାନର ଲେପାର୍ଡ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଗଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ହେବ ସେ କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ରୁଷର ଯେଉଁ ସେନାବାହିନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକରି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାଟା ଗୋଟେ କଳା। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଘଟାଇବେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବେ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାରତର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ, ସେଠିକି ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିଦୂତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ବା ଅଗ୍ରଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିରୋଧୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗଲେ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ସେଠି ପାଦ ଦେଲେ ସେଠି ବୋମା ବର୍ଷା ହେଲା, ରୁଷର ସେନାବାହିନୀ ବୋମା ବର୍ଷା କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 37 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମୋଦି ପାଦ ଦେଲା ମାନେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରୟାସଟା ବିରୋଧୀଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ମୋଦି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବା ଆଉ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଦେଖିବା।
ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେବା ପରେ, ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ମନେଇବା ପରେ ସେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଟନ୍ତି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁତିନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ମୋଦି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହାର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଜିତ ଡୋଭଲ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମସ୍କୋ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କର ଦୂତ ଭାବରେ ସେ ରୁଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ମସ୍କୋରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଜିତ ଡୋଭଲ ପୁତିନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ନେତା ବା ଦୁଇ ଦେଶର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ମତ ବିନିମୟ କରିପାରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥା ସବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଯାହା କରାଯିବା କଥା ତାହା କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଗଲା ଭାରତ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖାଇଯିବା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟାଲୀର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି। ମେଲୋନି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ମେଲୋନି ନୁହନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଆପଣମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ମେଲୋନି ଆଉ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଛବି କେମିତି ହେଉଛି। ମେଲୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଭାରତ, ଚୀନ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରୁଷର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବେସିକାଲି ପୁତିନ ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତର ନାଁ ଅଛି। ସେ ତିନୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ବ୍ରାଜିଲ, ଚାଇନା ଏବଂ ଭାରତ। ତେଣୁ ରୁଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛି, ଚୀନ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ନରସଂହାର ଚାଲିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଏବଂ ରୁଷରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋଦି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି, ଭାରତର ଭୂମିକାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ଏକଥା ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଯଦି ଆମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ସଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। କାରଣ ଉଭୟ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମର ଭଲ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏକଥା ଏତିକି। ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ସୂଚନା TV 24x7 ଭୁବନେଶ୍ୱର।